Hello, everyone, and welcome to the subject of corporate accounting and practices. We are in the chapter of final accounts. Yesterday, we had session 2.1, and now it's time for session 2.2. Yesterday, we saw that all the joint stock companies listed in India have to prepare final accounts as per Schedule 3 of the Companies Act. Schedule 3 prescribes that final accounts must be prepared in vertical format. So accordingly, we started from vertical balance sheet. Yesterday we saw that note number 1 to 7 for balance sheet and 8 to 13 for profit and loss statement. Then comes profit and loss statement, and at the end comes balance sheet. Out of these, we have seen the specimen of balance sheet yesterday. According to pre-plan, yesterday we were supposed to finish balance sheet and P&L statement both, but time was running short. It was already 40 minutes. As per the guidelines, our lectures are of 40 minutes only. So that is why in this session we will start from the specimen of profit and loss statement. So you just give the heading. Part 1 was for form of balance sheet and part 2 is for statement of profit and loss. એને તમે statement of profit and loss બી કહી શકો અને profit and loss statement એ રીતે બી લખી શકો. રાઈટ? આ હેડિંગ આપો. તમે નોટ અને પેન લઈને જ બેઠા છો એમ માનીને આપણે આગળ ચાલીએ છીએ. Yes, this is the title, statement of profit and loss, and here it comes. Again 4 columns, પણ જેમ જૂનામાં આપણે કરતા હતા particulars rupees, not that way. particulars નું એક જ column, second column note number, third column of rupees, that is the inner column, and fourth column is the outer column. Okay, P&L statement માં note number 8 to 13 સુધી આવશે. So it starts from 8. Note number 8 આપણી revenue from operations.
The amount is to be put directly outer column. We add other incomes into revenue from operations. Other incomes will be placed in note number 9. And then we make total of 8 and 9, and that will give us total revenue, again to be put directly outer column. Out of total revenue, we have to deduct all the expenses one by one. So note number 10 is related with expenses. પણ 10 એકલું નથી. તમે જો 10 માં નીચે A to G સુધી છે, એટલે expense ની આટલી કેટેગરી છે. For example, 10A will show cost of material consumed, then purchase of stock, note 10B, then changes in inventories, in all the three types of inventories, whether it is raw material or work in progress or finished goods, that will be reported in 10C. Employee benefit expenses to be mentioned in 10D. All types of finance cost in 10E. Depreciation and amortization. Amortization એટલે writing off the fixed assets. That is called amortization. So depreciation and amortization made during the year should be shown in 10F. All other expenses in 10G. And then the amounts will be shown in inner column. You can see the sum total of A plus B plus C plus D plus E plus F plus G is placed outer column, and that is deducted from the above figure of total revenue. Let me tell you once again that P&L statement is to be prepared in this particular sequence only. You cannot change this sequence in any manner. તમારે આમાં ક્યાંય કોઈ જાતનો ચેન્જ કરવાની પરમિશન નથી. બરાબર છે? એટલે 10A છે તો એમાં કોસ્ટ ઓફ મટીરિયલ જ આવશે, અને 10F છે તો એમાં ડેપ્રિસિએશન જ આવશે. આ બધી નોટ્સ આપણે આવનારા સેશન્સમાં પ્રિપેર કરવાના જ છીએ. એટલે કઈ નોટમાં શું આવે એ બધાના બી સ્પેસિમેન છે જે આજથી જ આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. So this way it goes on. P&L statement continues in the next slide. આપણે ટોટલ રેવન્યુ માંથી નોટ નંબર 10 ની બધી એન્ટ્રી લેસ કરીએ છીએ. હવે જે અમાઉન્ટ વધે આઉટર કોલમમાં એને આપણે નામ આપીએ છીએ પ્રોફિટ ઓર લોસ before
exceptional, extraordinary items and tax. અહીંયા ફર્સ્ટ લાઈનમાં જો અહીંયા આપણે લખેલું છે profit or loss before exceptional, extraordinary items and tax. Amount to be placed outer column. એમાં add or less. First thing, note number 11, exceptional items. એટલે exceptional incomes or exceptional expenses. Incomes હોય તો એડ કરશું અને expenses કે લોસ હશે તો માઇનસ કરશું. અને એ નોટ નંબર 11 માં આપણે શો કરશું. અમાઉન્ટ ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમમાં જ મૂકવાની છે. એ આ ઉપરનો જે ફિગર દેખાય છે એમાંથી તમે માઇનસ કરશો, રાઈટ? એટલે હવે જે આવશે અહીંયા એની સામે આપણે શું આપીએ છીએ? પ્રોફિટ ઓર લોસ બિફોર એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી આઇટમ્સ એન્ડ ટેક્સ. ઉપર અહીંયા એક્સેપ્શનલ હતું, હવે એક્સેપ્શનલ છે એડ ઓર લેસ થઈ ગયું એટલે હવે વધશે બે, બિફોર એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી આઇટમ્સ એન્ડ ટેક્સ. આ બધી અમાઉન્ટ આઉટર કોલમમાં જ જાય છે. હવે વારો આવે એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી આઇટમ્સ. add or less extraordinary items to be reported in note number 12 directly outer column. એ ઉપરના ફિગરમાં એડ ઓર લેસ કરો એટલે હવે આપણી પાસે વધશે પ્રોફિટ before tax. Right? Out of profit before tax, we will deduct tax expenses. Tax expenses are to be disclosed in 13 number. This will be the last note, note number 13. એમાં બી current tax અને deferred tax. Deferred tax એટલે postpone tax. જે ટેક્સ નું પેમેન્ટ આપણે પોસ્ટપોન કરેલું છે એવો ટેક્સ અથવા તો જે ટેક્સમાં ડિસ્પ્યુટ છે એવો ટેક્સ, એ ડેફર્ડ ટેક્સ કહેવાય. અને એ આપણે બેયની અમાઉન્ટ ઇનર કોલમમાં રાખીએ અને ટોટલ આઉટર કોલમમાં જવા દઈએ. અહીંયા પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સમાંથી ટેક્સ એક્સપેન્સ માઇનસ કરીએ એટલે અહીંયા જે આ અમાઉન્ટ આવે લાસ્ટ અમાઉન્ટ એને આપણે એ કહીએ છીએ પ્રોફિટ ઓર લોસ ફ્રોમ કન્ટિન્યુઇંગ ઓપરેશન્સ. અત્યારે જે બિઝનેસ આપણો ચાલુ છે એનો આ પ્રોફિટ થયો, રાઈટ? લેટ મી ટેલ યુ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ અહીંયા પૂરું નથી થઈ જતું આ અમાઉન્ટ સાથે, હજી આગળ છે. આ તો એ આવ્યું, આના પછી બી આવશે અને ફાઇનલ એટલે એ પ્લસ બી કરીએ એ આપણો ફાઇનલ આન્સર થાય. તો આપણે હાફ પી એન્ડ એલ જોયું. પ્રોફિટ લોસ ફ્રોમ ધ કરંટ બિઝનેસ ઓપરેશન્સ વિચ આર કન્ટિન્યુડ, એનો આપણે પ્રોફિટ ઓર લોસ ફાઇન્ડ કરી લીધો. હવે અહીંથી આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ કમ્સ એની નીચે કન્ટિન્યુએશનમાં પ્રોફિટ લોસ ફ્રોમ ડિસકન્ટિન્યુઇંગ ઓપરેશન્સ. એની કોઈ નોટ નથી હોતી, એ તમારે આઉટર કોલમમાં બતાવવાનું. આવું બધું સમમાં આપેલું હોય તો મૂકવાનું છે, અધરવાઇઝ ડેશ ડેશ મૂકીને છેક સુધી પહોંચી જવાનું. એ પ્રોફિટ લોસ માંથી આપણે અગેન ટેક્સ એક્સપેન્સ ઓન ડિસકન્ટિન્યુઇંગ ઓપરેશન્સ એ આપણે લેસ કરશું એટલે અહીંયા આન્સર આવશે 1.
એની સામે આપણે શું નામ આપીએ છીએ? પ્રોફિટ ઓર લોસ ફ્રોમ ડિસકન્ટિન્યુઇંગ ઓપરેશન્સ આફ્ટર ટેક્સ, એન્ડ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ બી, રાઈટ? તો બી બહુ નાનું છે as compared to A. And now we will find out total profit or loss for the period. That will be A plus B. આ જે આન્સર આવે અહીંયા ફાઇનલ, એને આપણે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવાનો છે? નોટ 1B માં. હમણાં થોડી વાર પછી 1B નું ફોર્મેટ આવશે, એમાં એક જગ્યાએ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ ની એન્ટ્રી છે, ત્યાં આગળ આપણે આ ફાઇનલ આન્સર પી એન્ડ એલ નો મૂકવાનો છે. આ પી એન્ડ એલ નો ફાઇનલ આન્સર થયો. એની નીચે તમારે ઈપીએસ ફાઇન્ડ કરવાની છે, અર્નિંગ્સ પર શેર, અને બતાવવાની છે બેઝિક ઈપીએસ કે જે આપણે ફાઇન્ડ કરતા હતા રેશિયો એનાલિસિસમાં. એની ફોર્મ્યુલા હતી ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર્સ. એ જ ફોર્મ્યુલાથી આપણે ઈપીએસ ફાઇન્ડ કરીને મૂકશું. અને આ સેકન્ડ જે છે એ છે ડાયલ્યુટેડ EPS. Diluted EPS is calculated with the help of accounting standard number 20. એ હું કહીશ કઈ રીતે કરવાનું. તો બેઝિક EPS અને ડાયલ્યુટેડ EPS કેલ્ક્યુલેટ કરી અહીંયા નીચે શો કરવાની છે. આ આન્સર આમનામ જ અહીંયા રાખવાનો છે, અહીંથી ક્યાંય લઈ જવાનો છે નહીં. આપણે જે આન્સર ટ્રાન્સફર કરવાનો છે એ આ છે, એને નોટ 1B માં ટ્રાન્સફર કરવાનો છે. જો આ કનેક્શન છે પી એન્ડ એલ નું બેલેન્સ શીટ સાથેનું કનેક્શન, એટલે આ પર્ટિક્યુલર આન્સર, અને એને આપણે 1B માં મૂકી દઈએ. 1B પાછું બેલેન્સ શીટમાં આવે છે. આ રીતે પી એન્ડ એલ બેલેન્સ શીટ સાથે અહીંયા કનેક્ટ થશે. બરાબર છે? તો અહીંયા આગળ પી એન્ડ એલ સ્ટેટમેન્ટ કે જે શેડ્યુલ નંબર 3 ના પાર્ટ 2 માં આપેલું છે, આ એનું ફોર્મેટ થયું. ઓકે, તો બેલેન્સ શીટ અને પી એન્ડ એલ બેયના ફોર્મેટ તમારી પાસે આવી ગયા. બેલેન્સ શીટ અને પી એન્ડ એલ સ્ટેટમેન્ટ બેયમાં આ જ સિક્વન્સમાં તમારે જવાનું થશે જ્યારે આપણે સમ્સ કરીશું ત્યારે. Now, dictation continues. So, continue writing. હવે આપણે બધી નોટ્સ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ નોટ નંબર 1 ટુ નોટ નંબર 13 આ બધાના ફોર્મેટ જોવાના છે. રાઈટ? આઈ નો યોર ફેસ એક્સપ્રેશન્સ have turned very pale. બરાબર? મને અહીંયા બેઠા બેઠા ઇમેજિન થઈ શકે છે how you will be feeling after this, but say it is to be done compulsorily. અને બીજું કે તમારા માઇન્ડમાં જો એવો ક્વેશ્ચન આવ્યો હોય કે સર આ ચેપ્ટરના ઓપ્શનમાં કયું ચેપ્ટર છે, રાઈટ? આવ્યો તો તમારા માઇન્ડમાં ક્વેશ્ચન, રાઈટ? સો ધ આન્સર ઇઝ ધીસ. આ ચેપ્ટરના ઓપ્શનમાં આ જ ચેપ્ટર છે. તમને મેં પહેલા જ લેક્ચરમાં પેપર સ્ટાઇલ આપેલી, એમાં તમે જોજો ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સની ઓરમાં ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ જ છે. એટલે that is not the reason to drop this chapter. આ ચેપ્ટર કરવાનું છે અને આવડી જાય એવું જ છે. ખાલી આ ફોર્મેટ લાંબા છે, એનાથી ડરવાની જરૂર નથી. 2 સમ થશે ને એટલે ઓટોમેટિક તમને બધું યાદ રહેવા
મળશે. Anyways, we are moving to our notes. Note number 1 to 13. એમાં આપણે ફોર્મેટ્સ જોતા જઈએ. નોટ નંબર 1 માં શું આવે, 2 માં શું આવે. આ નોટ્સ લઈએ, એના ફોર્મેટ્સ લઈએ એ પહેલા હું એક બીજી વાત કરી દઉં કે વચ્ચે વચ્ચે અમુક નોટ્સ એવી આવશે કે જે સાવ બ્લેન્ક હશે, એમાં એકેય એન્ટ્રી નહીં હોય અત્યારે. એટલે મોસ્ટલી એ નોટમાં કાંઈ નહીં આવે. બરાબર છે? એવી કોઈ એન્ટ્રી એમાં આવતી હશે તો એ જે તે વખતે હું તમને કહીશ. બરાબર છે? નોટ એન ઇશ્યુ. એ સિવાયની બધી નોટ્સ આપણે સિક્વન્સમાં જ લઈએ છીએ. Let us start with the first note, note 1A. તમારી પાસે બેલેન્સ શીટનું ફોર્મેટ છે જ. એ બેલેન્સ શીટનું ફોર્મેટ જુઓ, ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે. જો શેર હોલ્ડર્સ ફંડ્સ એમાં પહેલું જ આવે 1A, શેર કેપિટલ. તો આવી જ રીતે તમારે હેડિંગ આપવાનું, નોટ 1A, શેર કેપિટલ, 2 કોલમ્સ, પર્ટિક્યુલર્સ એન્ડ રૂપીઝ. એવું સિમ્પલ ફોર્મેટ જ હોય છે. લેટ અસ હેવ ઇટ. આમાં આપણે શેર કેપિટલની બધી ડિટેલ્સ આવશે. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ લેસ કોલ્સ ઇન એરિયર્સ. જો ઇક્વિટી શેર ઉપર કોઈ શેર હોલ્ડરે પૈસા ન ભર્યા હોય, બરાબર, તો એ શેર્સ જે છે એના કોલ્સ ઇન એરિયર્સ કહેવાય, બાકી હપ્તા. ગુજરાતીમાં એને બાકી હપ્તા એવા નામથી ઓળખાય છે. કોલ્સ ઇન એરિયર્સ એ લેસ થાય. એડ forfeited shares. જો કોઈ શેર હોલ્ડરના શેર ફોરફિટ થયા હોય, જપ્ત થયા હોય, તો એ આમાં એડ થાય. આ બધું તમને ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આપેલું હોય, તમારે કંઈ ફાઇન્ડ ન કરવાનું. આપેલું હોય તો લેસ ઓર એડ કરવાનું. અને અહીંયા આગળ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એ આવી જશે. બીજી કઈ શેર કેપિટલ હોય ઇક્વિટી સિવાય? બરાબર છે, પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ હોય. તો એ અહીંયા પાછી નીચે મૂકો and then you put the total. આ થઈ પહેલી નોટ, નોટ 1A, શેર કેપિટલ, એમાં આટલું આવે. સમજાય છે? આવી રીતે બધી નોટ્સ છે. હવે આ જે નીચે ટોટલ આવ્યો અહીંયા, આ જે ટોટલ છે એને આપણે બેલેન્સ શીટમાં 1A ની સામે મૂકી દેવાનું. સમજાઈ ગયું? આ રીતે બધી નોટના ટોટલ કેરી ફોરવર્ડ કરવાના. 1 to 7 ના ટોટલ બેલેન્સ શીટમાં જવા દેવાના અને 8 to 13 છે એના ટોટલ P&L સ્ટેટમેન્ટમાં જવા દેવાના. સમજાઈ ગયું? આ રીતે છે. આ બધા નાના નાના બ્લોક્સ છે. આ એક નોટ એટલે એક બ્લોક, બીજી નોટ એટલે બીજો બ્લોક. એટલે પેલી 7 નોટ એને 7 બ્લોક ગણો અને 7 બ્લોક ભેગા કરો એટલે બેલેન્સ શીટ બને. બ્લોક નંબર 8 ટુ બ્લોક નંબર 13 એ બધા બ્લોક્સને ભેગા કરો એટલે P&L સ્ટેટમેન્ટ બને. તો આ નોટ્સ જે છે these are like blocks. આપણે નાના હતા ત્યારે આ બ્લોક્સ થી બહુ રમતા અને બ્લોક્સ માંથી જુદી જુદી આઇટમ્સ આપણે બનાવતા. યાદ છે? તો આ નોટ્સ છે એને તમે બ્લોક્સ એ સમજો.
So this was the first note, 1A. Now let us move ahead. Next note, 1B. 1B માં શું આવે છે? Yes, reserves and surplus. Again, particulars and rupees, only 2 columns will apply. લખતા જાઓ one by one all types of reserves. For example, general reserve, capital reserve, capital redemption reserve, debenture redemption reserve, securities premium. ઘણા એને શેર પ્રીમિયમ કહે છે, ઘણા સિક્યોરિટીઝ પ્રીમિયમ કે બે એક જ થાય. જો અહીંયા પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ, ક્રેડિટ બેલેન્સ આપણે હમણાં જોયું હતું કે P&L સ્ટેટમેન્ટનો જે ફાઇનલ આન્સર આવે ત્યાં આપણે બ્રેકેટમાં લખ્યું હતું ટ્રાન્સફર ટુ નોટ 1B. એ ટ્રાન્સફર થઈ અને અહીંયા આ એન્ટ્રી આવે એટલે P&L નો આન્સર બેલેન્સ શીટમાં આવી ગયો. એન્ડ વન મોર, ડેવલપમેન્ટ રિબેટ રિઝર્વ. આટલા રિઝર્વ્સ આવે છે નોટ 1B માં. એટલે આમાંથી જેટલા આપેલા હોય એટલા તમે મૂકી શકો. બીજું કહી દઉં, જ્યારે તમે આ નોટ્સ બનાવતા હોય ત્યારે એમાં આ સિક્વન્સ મેન્ટેન કરવાની જરૂર નથી. સિક્વન્સ ખાલી બેલેન્સ શીટ અને P&L માટે જ છે. નોટમાં અંદર ને અંદર એન્ટ્રી ઉપર નીચે થાય તો ચાલે. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે પહેલી એન્ટ્રી જનરલ રિઝર્વ ની લખી છે. તમે પહેલી એન્ટ્રી અહીંયા ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ ની કરો પછી જનરલ રિઝર્વ કરો તો ચાલે. નોટમાં અંદર ને અંદર ઉપર નીચે કરી નાખો તો ચાલે. પણ જ્યારે P&L બનાવવાની વાત આવે, બેલેન્સ શીટ બનાવવાની વાત આવે ત્યારે એમાં સિક્વન્સ ચેન્જ થવી જોઈએ નહીં. સમજાય છે? રાઈટ? So I hope you have taken down note 1B. Next, note 1C જે છે, money received against share warrants. એમાં કાંઈ આવતું નથી. બરાબર? એટલા માટે એ નોટને સ્કીપ કરી છે. નોટ નંબર 2 છે શેર એપ્લિકેશન મની પેન્ડિંગ અલોટમેન્ટ, એમાંય કાંઈ હોતું નથી એટલે એને સ્કીપ કરી છે. એટલે હવે ડાયરેક્ટ આપણે નોટ 3A માં આવીએ છીએ, which is note 3A, long term borrowings. બેલેન્સ શીટમાં જોતા જોજો. લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ્સમાં કઈ કઈ એન્ટ્રી એવી છે કે જે આપણે 3A માં મૂકીએ? બોન્ડ્સ, આપણે કંપનીએ બોન્ડ ઇશ્યુ કરેલા હોય. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ટ્રી ડિબેન્ચર્સ. આ એન્ટ્રી બધા સમમાં હોય જ. ઓકે, ડિબેન્ચર્સ આ બી હોય. બેંક લોન, deferred payment liabilities, એવી લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝ કે જેનું પેમેન્ટ હજી આપણે કોઈ કારણથી અટકાવેલું હોય, પોસ્ટપોન કર્યું હોય, એને ડેફર્ડ પેમેન્ટ લાયબિલિટીઝ કહેવાય. જો એ લોંગ ટર્મ ની હોય તો 3A માં મૂકવાની થશે. In the same way, loans from related parties, આ બધું ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આપેલું જ હોય.
તમારે ખાલી એટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે કઈ એન્ટ્રી કયા નંબરની નોટમાં આવશે. ડિપોઝિટ્સ તો નોટ 3A 6 એન્ટ્રીઝ. આ બધું પાકું કરવાનું છે હો, ખાલી લખી લેતા નહીં. રોજ વાંચજો, લખીને યાદ રહેતું હોય તો રોજ લખીને પાકું કરજો. પણ નોટ વાઇઝ એન્ટ્રી આવડશે તો જ આ સમ આવડશે. એટલે જેમ પહેલું ચેપ્ટર હતું રેશિયો એનાલિસિસનું, એ આખું તમને ખબર જ છે કે ફોર્મ્યુલા ઉપર હતું. એટલે ફોર્મ્યુલા આવડે તો રેશિયો એનાલિસિસ આવડે. એમ આ જે ચેપ્ટર છે એ આખું ફોર્મેટ અને નોટ્સ ઉપર છે. એટલે નોટ્સ એની અંદરની બધી એન્ટ્રીઝ આવડે પ્લસ ફોર્મેટ આવડે P&L અને બેલેન્સ શીટના, ત્યારે આ ચેપ્ટર આવડે. અને એ આવડી જશે, બરાબર, એ આવડી જ જશે. એ મારી ઉપર છોડી દો. આઈ વોઝ જસ્ટ વન્ડરિંગ કે આ તો આપણે પાવર પોઈન્ટ થ્રુ અત્યારે સ્ટડી કરીએ છીએ, એટલે આ રીતે પ્રેઝન્ટેશન કરીને હું તમને એક્સપ્લેન કરી શકું. બધા ફોર્મેટ્સ છે, બધા સમ્સ છે. સપોઝ આવું ન હોત અને આપણે ક્લાસરૂમમાં બેઠા હોત તો બોર્ડ ઉપર તો એક સાથે બેલેન્સ શીટ, P&L ને આટલી બધી નોટ્સ પોસિબલ જ નથી કે આપણે એને સંભાળી શકીએ. એને આખી કોલેજના બધા બોર્ડ ભેગા કરવા પડે ત્યારે જઈને આખો એક સમ થાય. આઈ થિંક સો. Anyways, this is good that we have PowerPoint right now. Next comes 3B. 3B shows deferred tax liabilities. In that, we shall have these many entries. Tax expenses for current year. Then comes tax expenses for previous year. And TDS. TDS, tax deducted at source on debenture interest. ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર જે ઇન્કમ ટેક્સ કટ થાય એને TDS કહેવાય. TDS on interest on debentures. આ ત્રણ એન્ટ્રી નોટ 3B માં આવશે. Move on. Note 3C, other long-term liabilities. Under Note 3C, you have to put these entries. Outstanding interest on debentures and loans. આ એન્ટ્રી બધા સમમાં હશે જ. Note 3C ની આ પર્ટિક્યુલર એન્ટ્રી outstanding interest on debenture or loan, whatever, બધા સમમાં આવશે જ. લખી જ રાખજો. Then public deposits. Public deposits are also accepted by companies for long term. અહીંયા long term નો meaning more than 1 year એવો કરવાનો છે, બરાબર. long term એટલે more than 1 year. Then 3D, long term provisions. આમાં કઈ કઈ એન્ટ્રી આવે છે આપણે જોઈ લઈએ.
આમાં આ એક જ એન્ટ્રી આવે, પ્રોવિઝન ફોર એમ્પ્લોયી બેનિફિટ્સ. એટલે એમ્પ્લોયી રિલેટેડ જે કઈ બેનિફિટ્સ છે એ આમાં આવશે 3D માં, અને એને લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ કહેવાય. કોઈક વાર આવે કોઈક વાર ન આવે, એવું બને. નેક્સ્ટ, હવે આવે છે નોટ 4 અને એની સબ કેટેગરીઝ. નોટ 3 અહીંયા પૂરી થઈ, A B C D. પણ તમને ખબર જ છે નોટ નંબર 4 છે એ કરંટ લાયબિલિટીઝ છે. તમારી પાસે બેલેન્સ શીટ હોય તો જુઓ, એમાં કરંટ લાયબિલિટીઝ નોટ નંબર 4 માં આપણે મૂકી છે, અને એમાં 4 સબ કેટેગરી છે. જો પાછી 4A B C અને D. એ બધું શોર્ટ ટર્મ માટે છે. એટલે નોટ 3 જે છે એ લોંગ ટર્મ માટે હતી, અને નોટ 4 છે એ શોર્ટ ટર્મ માટે છે. આ રીતે તમે યાદ રાખી શકો. નોટ 4A, શોર્ટ ટર્મ બોરોઈંગ્સ. એમાં કયા કયા બોરોઈંગ્સ આવે છે એ લખતા જાઓ. શોર્ટ ટર્મ બેંક લોન્સ ઓન ડિમાન્ડ. લોન્સ ઓન ડિમાન્ડ એટલે એવી લોન કે જે 1 યર કરતા ઓછા ટાઈમ પીરિયડ માટે હોય. લોન્સ ફોર ધ ટાઈમ ડ્યુરેશન ઓફ લેસ ધેન 1 year are known as loans on demand or short term loans. Then similar short term loans taken from related parties. Related parties એટલે from other companies or other firms. Short term deposits and cash credit obtained from bank. આ ચાર માંથી કોઈ પણ એન્ટ્રી હોય એ શોર્ટ ટર્મ ની એન્ટ્રી કહેવાય, અને એને તમારે નોટ 4A માં મૂકવાની થાય. ડન. 4B, ટ્રેડ પેયેબલ્સ. એની એન્ટ્રી લખો. ક્રેડિટર્સ, then connected to creditors are bills payable and another bills receivable dishonored. એટલે બિલ્સ રિસીવેબલ કે જે આપણે બેંકમાં ડિસ્કાઉન્ટ કર્યા હોય અને બાઉન્સ થયા હોય એને ડિસઓનર થયા કહેવાય. બરાબર. એ બિલ્સ રિસીવેબલ ડિસઓનર્ડ જે હોય એ ટ્રેડ પેયેબલમાં આવે. યુ હેવ ટુ disclose bills receivable dishonored in note 4B. તો 4B માં આ ત્રણ એન્ટ્રી. Now comes 4C, other current liabilities. Here is the list. Any income which is received in advance, interest accrued and due on borrowings, outstanding interest amount, bank overdraft, any type of outstanding expenses. એકાદ બે આવા outstanding expense આપેલા જ હોય કોઈ પણ સમમાં કે જે તમારે 4C માં મૂકવાના થાય. And any type of advance amounts that you have received from customers, એ
નોટ નંબર 4 સી માં મૂકશું અને લાસ્ટ 4D શોર્ટ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ 4D માં ડેપ્રિસિએશન ફંડ જો ડેપ્રિસિએશન નહીં જો ક્વેશ્ચનમાં ડેપ્રિસિએશન આપેલું હોય કે પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન એવું આપેલું હોય ટ્રાયલ બેલેન્સમાં તો એ અહીંયા મૂકશું આ એન્ટ્રી હશે જ એડજસ્ટમેન્ટમાં આપેલી જ હોય પ્રપોઝડ ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ પ્રેફરન્સ કેપિટલ આપેલી હોય તો પ્રપોઝડ પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ એન્ડ પ્રોવિડન્ટ ફંડ આ ચાર એન્ટ્રી નોટ 4D માં આવશે તો આજના સેશનમાં આપણે નોટ નંબર 1 to 4 કવર કરેલી છે નેક્સ્ટ વીક આપણે નોટ 5 જે છે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીશું અને નોટ 13 સુધી એને કમ્પ્લીટ કરીશું ત્યાં સુધી તમે એક કામ કરજો આજના દિવસ સુધીમાં જેટલા પણ ફોર્મેટ્સ આપણે લીધા છે P&L બેલેન્સ શીટ અને આ બધી નોટ્સ એ બધી રેગ્યુલરલી રીડ કરજો એમાં જે કંઈ એન્ટ્રીઝ આવે છે એ પાકી કરજો પોસિબલ હોય તો મોઢે લખવાની ટ્રાય કરજો કે જેથી ખરેખર સમ્સ ચાલુ થાય ત્યાં સુધીમાં તમને થોડું ઘણું યાદ રહી ગયું હોય then it will be very much easy for you to understand all the calculations okay till then see you all